أجمعين بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين خص به إمام القطب وجيه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين درس القطب أجلى عن القلب الصادقين عافف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبك هدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيما تاج العائدين أبا بكر إماما حباه إله مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى رب غفران يعم الحاضرين ودوام ستر مذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا علينا الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختمها الصلاة على محمد فعلا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فارج علينا اللهم نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فارج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين الفاتح إلى رسول الشفيع نظرة عامنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم الأرواح كافة أولئك مقرب المشارق العرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا ولد أهل معنا البقاء الزنبر كل رب الجمعين وأهل حضر وكل جميع اسماء الأرواح كافة من كل منافع وسلم كل منافع الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوات دعوات مناجات كلهم جميع خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاة في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة خصوصا صاحب الوكسيل الإمام أبي بكر الدني بن عبد الله بن العكبر وأصولهم وفورهم وأخوانهم وطلاب تلميذ المجمعين ثم الرسول كتاب النبي محمد بن سلم عبد الله الحبشي لمن سادة عليه بألف ثم إلى روح كابك ومن أهل بلد ألف عليه من دار السلام كلهم من خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور رسوله وخرج برسالة عبد ألف فانتقل من ذي الهار من العلماء بالصالح من الله ترشاه من رحمة رسول الجنة الله علينا بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلوهم كرماتهم الفاتحة الدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وتنسين دون الله يغفر لهم ويرحمهم واسمهم برحمة الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والعمل والخشية والرضوان اجعل يا ربنا قبورا بعض البلاد عليه صالحا الله تعالى عليكم فتوان على في البدن في الدين على تعالى إن الله السلام والعافية التامة
لإخواننا الحجاج والمعتمرين والمسافرين والزائرين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حجهم حج مبرور والسعي مشكور تجارة لن تمر واجعل حجهم حج مقبول مبرور بربك بجودك وقالوا يا رحمن رحيم وردهم إلى أوطاننا أوطان سالم الغالب المقبول المقبول بالخيرات نغض من الضرر ادفعنا كل شر ضير وكيد شيطان واشف مرضانا خصوصا من أوصل الشفاء سلفي أنت بنت أحمد صابين والوالدة ماريا سعود بنت عجوز بن حمد إجاب وكل من أوصلنا بشفاء الله يشفيهم شفاء نجينا شفاء لا يضل سقما ولا علما على هذه النية كل صالحة جالبة كل خير دافعة كل شر لنا ولكم للمسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwan yang di teras luar silakan masuk ke dalam, mungkin masih cukup 6-7 orang. Yang di dalam kalau depannya kosong longgar boleh bergeser maju ke depan. Maju ke depan, geser yang kosong diisi. Silakan depan, ada mungkin 5 orang masih bisa masuk ke dalam. Yang muda-muda barangkali masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نوينا التعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندى يوم القيامة يا حفظ رحمنا ثبتنا مع الثبات اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه بإذن اللهم على الخير وإنا عليه ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك وإلحام الملائكة المقربين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah jamaah majelis taklim Kampung Munawwar Susun di kediaman Habib Abdurrahman bin Muhammad Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghadirkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh berkahan ini, di rumah wali min awliyaillah, dan menjadi rutinan kita alhamdulillah setiap Senin petang berkumpul di tempat untuk menghidupkan majlis taklim. Berharap ridha Allah, berharap maghfirah dari Allah, berharap rahmat dari Allah, berharap pahala yang dijanjikan Allah, berharap dari segala kebaikan-kebaikan baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui yang Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di majelis al-ilm, majelis al-dzikir, dan kita harapkan di antara mutmainnul qalb, mudah-mudahan hati kita ditenangkan Allah, ditenteramkan Allah, diberikan kemampuan untuk taat, taufik dan hidayah insyaallah amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah ada terasa kita sudah masuk hari ketiga malam keempat daripada bulan Zulhijjah. Kalau kita hitung mulai dari Sabtu kemarin tanggal 1, Sabtu, Ahad, Senin, dan lagi kita ke maghrib. Fa'dulul ikhwan hani'an lakum ya bahtukumullah, beruntung dan masya Allah bagi yang sempat melakukan puasa sunnah, entah dapat 3 hari termasuk hari ini atau dapat 2 hari atau 1 hari. Yang belum sempat mudah-mudahan diinsyaallah kesempatan. Yang sudah puasa 2 hari berarti sudah mengantongi pahala 2 tahun puasa sunnah. Yang puasa hari 3 mungkin hari ini puasa boleh jadi dapat double dia. Di samping dapat pahala sunnah pahala setahun, puasa Senin Kemisnya dia dapatkan juga insyaallah, dan diganjar lipat ganda 700 kali lipat. Sesuai dengan apa yang kita bacakan lewat hadis-hadis Rasulullah bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah yudha'af ila 700 dha'af, dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Maka insyaallah termasuklah ganjaran pahala hadirnya kita di majelis taklim, setiap langkah kaki kita semuanya dilipat gandakan pahala dan ampunan dosa Allah sampai 700 kali lipat. Apapun yang kita lakukan dari hasanah kebaikan, dan yang kita harapkan adalah adanya peningkatan. Kita tahu ada bonus, kita tahu ada tambahan pahala, kesempatan masa kita tidak nambahkan ke pahala, tidak nambahkan ibadah kita.
Memang kita sudah beruntung kalau kita pertahankan dengan apa yang biasa kita lakukan di luar 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi ngapa kita tidak pakai otak dagang, otak dunia ketika kita ngejar dunia? Ngejar dunia ketika ada bonus, tak nak beli tahan beli dia, tak butuh tahan belanja dia. Mumpung dapat bonus, mumpung dapat diskon, beli 2 dapat 3. Ada tak kamu pernah dapat beli sikot dapat 700? Belum ada. Allah SWT. Hanya Allah yang mampu itu seperti itu. Beli sikot dapat 700. Kita satu hasanah kita gagal dinyu Allah 700 kali pun. Kapan itu? Di hari-hari inilah yang sudah kita sampaikan. 1 sampai 10 Zulhijjah. Masa kita tidak mau berusaha? Yalah kalau puasa mungkin puasa mungkin butuh memang kesehatan, butuh persiapan katakanlah. Namun ibadah yang lain seperti tilawat Al-Quran, kan yang juga Rasulullah baca fa'athir minat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, au dzikri wa dzikrullah. Perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil. Kita buat wiridan kita khusus untuk ini. Tidak juga sayang. Memang kita ada bismillah yang baca subhanallah. Tapi kan Rasulullah fa'athiru fihinna, perbanyaklah. Nabi yang nyuruh ini. Kalau menyuruh kiai, ustaz, habaib, coba kamu amalkan ini, kita ngamalkan. Lainnya Rasulullah. Dan kita setiap mengamalkan seperti ini, ikhwan, memang pasang hati di hati, ya Allah, aku lakukan karena percaya sama Rasulullah. Untuk hidup Rasulullah, maka itu akan terasa lebih lezat lagi, ikhwan, ketika mengamalkan satu sunnah Rasulullah. Yang tidak kita lakukan kecuali memang menjadi motivasi kita karena Rasulullah menyampaikan. Karena Rasulullah mengatakan ini sunnah, karena ini perintah Rasulullah, maka kita dalikan termasuklah puasa. Kita berusaha untuk puasa karena ini anjuran Rasulullah, Nabi yang menjanjikan dan kau yang memberikan. Kita lakukan itu, maka insya Allah motivasi untuk beribadah itu akan lebih kuat, dan kita pun mengamalkan amal-amal yang kita lakukan pun akan lebih semangat. Ya, ngejus Quran, mari masih tidak baca Quran juga. Dan juga bonus. Ya, bila perlu kita gunakan Quran itu dalam sholat, walaupun tidak hafid Quran baca, pegang juz-juzan atau pegang Quran, sholat dekat lemari, dekat meja, pelajari cara meja sampai batal, kumpul lipat ganda, 1 huruf 100 hasanah, itu dalam sholat, itu di luar 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau masuk 10 Zulhijjah kalikan lagi 700 kali 100, 700 kali 100, 70.000 hasanah kita dapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah ya kuat kita ini sudah banyak, itulah dari balik-balik hidayah telah nyampe, taufik belum dapat. Ya, kalau tidak dikatakan tidak percaya, astagfirullah, percaya pasti apa kata Rasulullah, janji Rasulullah. Tapi kadang-kadang uzur kita buat untuk diri kita seharusnya. Ini nasihat buat kami, terutama untuk orang tua tidak, untuk orang tidak dengan sehat ini mudah-mudah terutama. Sudah pernah kami sampaikan ikhwan, untuk suatu kebaikan, untuk suatu hasanah itu, jangan kita tidak ngawike lalu mencari 1001 alasan. Tidak ke majlis macam alasan nak pacak balik ke bla bla bla, tidak. Kau cari 1001 alasan dia pacak ke majlis. Kau cari 1001 alasan dia pacak ngamalkan sunnah Rasulullah. Cari 1001 apa alasan. Bukan kita sebaliknya banyak tidak mengamalkan sunnah, meninggalkan sesuatu yang sunnah. Alasan itu 1001 alasan. Masuk nih taubat, tak lama lagi. Masih ada kesempatan kalau kita nak baca. Belum apa-apa, padahal belum taubat. Tahun depan lah insyaAllah. Tahun depan bega. Padahal dua tergenggam ada duit. Kalau dia beruntang ke 3 juta duit dia, wah tak boleh saya timbangannya duit. Ada lagi yang orang-orang yang berakhir dan mungkin kalau jahil juga. Wah, sudah tahun tadi taubat, alhamdulillah. Jadi tadi tak usah dulu kaget. Nah, kau bantu dituntut untuk setiap orang yang mampu setiap tahun. Setiap tahun bagi yang mampu, bukan semua hidup sekali. Banyak sunnah Rasulullah, hidup ke tilawat Al-Quran. Nabi juga banyak tasbih, tahmid, tahlil. Bikinnya wiridan, tambahkannya 50 kali jadilah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan terkesan kita tidak katiknya nak ngamalkan sunnah Rasulullah. Amalkan tunjuk ya Rasulullah, aku sanggup sekian, tapi malu juga kita. Ketika kita punya waktu luang banyak, sehat dan afiat, tidak kita gunakan untuk menambahkan ibadah, salawat, istighfar, apapun yang kita tambahkan. Ya.
Mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita amalkan di sepanjang 1 sampai 3 Zulhijjah ini, dan kita ditambah Allah nikmat untuk lebih beramal lagi, berbuat lagi untuk hari esok. Mulai malam ini kita tambah lagi ketaatan kita tambah lagi keibadah kita tambah lagi segala kebaikan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mudah-mudahan mari ikhwan sekalian, ummahat, bapak, akhwat, sekali lagi kalau puasa ya bukan saya katakan tidak apa-apa enggak, ya mungkin agak berat pada musim panas barangkali, tapi banyak ada 1001 amal yang bisa kita kerjakan. Ya, dari segi zikir, wirid, tasbih, salawat, Quran, masih banyak itu bisa kita kerjakan. Untuk ambil keberkahan daripada sunnah Rasulullah, karena pahala berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Ya, kita kadang malu sama Allah bila urusan dunia cepat gitu. Ya, tahan nambah mumpung ada gratis, mumpung ada bonus, tahan minjem duit untuk belanja. Subhanallah, ala kulli hal. Allah Ta'ala memberikan keyakinan pada hati kita, keyakinan yang menimbulkan imbi'ath itu kemampuan, kesemangatan kita dalam makna lain, i'anah atau taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beramal soleh, mengamalkan amal-amal yang baik insyaallah. Yang jelas ikhwan, 3 hari lewat sudah. 3 hari sudah lewat. Hari ketiga tinggal 1 jam setengah, 1 jam lewat 10 lagi kurang. Malam besok kita mulai kita kerja yang kita lewatkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah pun menerima niat-niat kita, niat salehah. Mungkin kita sudah punya niat tapi kita lupa mengamalkannya, kita punya niat lalu ada uzur menghalangi kita. Insyaallah Allah ma yukhayyibu raja. Allah tak pernah menyanyiakan apa yang kita harapkan insyaallah. Baiklah habaib mubarak, hadirin kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Fathulillah. Insyaallah menyelesaikan pembahasan yang cukup panjang dari beliau mengenai dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia yang terhitung dosa itu sekujur tubuh. Kemarin kita baca terakhir bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi bidarin amin. Wa tawalli 'ala al-yatim aw masjidin aw qada'in aw nahwi dhalik ma'ilmihi bi'ajzi an qiyami bi tilkal wadhifah. Ya, seorang yang tahu dirinya tidak ada kemampuan untuk mengemban amanah, mengurus budak yatim, mengurus masjid, ya, kemudian menjadi hakim, apalagi jadi seorang pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, camat dan seterusnya, atau ketua yayasan, ketua masjid, suruh sholat, apalah sifatnya amanah. Kita tahu kita tidak mampu tapi kita terima, walaupun tidak ada tujuan nak mencari dunia di situ. Tapi kita tahu kita tidak mampu, tak boleh. Apalagi na'udzubillah kalau memang terselip ada niat mencari keuntungan. Wong ini memakmurkan masjid, dia mencari kemakmuran dari masjid. Wong memakmurkan majelis, dia mencari kemakmuran lewat majelis. Celaka, ya, khianat. Walaupun dia memang mampu, tapi dia terselip niat untuk mencari kenikmatan dunia di situ. Dia mampu, tapi dia punya niat buruk. Ya, dari sisi niat buruknya dia dapat na'udzubillah kutukan, dapat kecaman, dapat kemurkaan Allah. Memang mampu orang, masya Allah, pintar, cerdas, dia ngatus menjadi megang masjid maju, tapi dia lebih faedah juga di situ. Di antara faedah dimuliakan Allah, dihormati ketua masjid, ketua musola. Ya, walaupun dia tidak ambil faedah duit, tapi faedah itu pun sudah satu keburukan. Dihormati Allah, dimuliakan Allah, diajak orang rapat, tasaddur di majalis, pengen dimuliakan, pengen diilmukan Allah. Buruk itu na'udzubillah. Boleh jadi lebih buruk dari umumnya ngejar duit. Ada orang kan ngejar duit, ya, dia tidak tampil apa, penting duit masuk. Ya, na'udzubillah. Khianat, na'udzubillah dari hati-hati. Nah, kita pun ikhwan tahu kalau waktu memang tidak pas, tidak pantas, tidak berhak untuk jadi seorang pemimpin, jangan kita pilih. Ya, apalagi kita jadi tim suksesnya pun untuk dia jadi celaka melo kita. Ya, jangan jadi tim sukses orang yang kita yakini dia pengkhianat. Kita tahu kilas balik hidup mereka, kita tahu ketidakjujurannya, kita tahu kalau masih kita pilih dan kita jadi tim suksesnya pula. Nah, itu bahaya. Ya, bisa kena dosa jariah. Lain kalau kita tidak tahu, atau kita tidak ada jadi tim sukses karena wajib milih ini harus milih secara syar'i misalnya. Dan kita lihat yang kemarin kita sampaikan, cari yang terbaik dari yang buruk. Kata yang bagus buruk kalau misal yang terbaik dari yang buruk. Ya, tapi jangan jadi tim suksesnya kalau dia bakal berbuat keburukan.
masjid atau godok dan lain-lain. Ma'ilmi bi'ajzi an qiyami bitilka wadhifah. Dia tahu atau kita tahu bahawa itu tidak pas, tidak pacak, tidak pantas untuk megang tugas tersebut. Nah, dalam sub-sub kecilnya, bukan jadi ketua tapi jadi bendahara. Kita tahu itu tidak pacak, kalau jadi bendahara lewat itulah duit sisip. Terpakai itulah oleh kita. Tak boleh. Kita tahu kita punya kelemahan di situ. Jangan. Nah, jadi sekretaris, nah jadi apa atas apapun amalan yang sekalipun untuk kita jaga malam. Saya umumnya gitu, jaga malam lupa untuk bayar. Tahan ngedar rumah jamaah untuk narik iuran. Buat main kita jaga malam. Tapi begitu jaga, tidak jaga malam punya begitu. Tidur gitu. Tidur. Tidak keliling, tidak ngonda, tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Ya boleh osok. Apa hukum dunia itu perlu dipertanyakan. Sama dengan makan gaji buto. Nah, hukum gaji buto ini apa dia perlu dipertanyakan. Sisip terkena makan haram. Ya, kalau mau tahu ternyata kemarin terjadi sebulan tidak nyago dia tidur. Bukan kalau sakit, memang tidur. Atau dia asik menggaplek. Asik menggaplek. Maling lewat, makin minta permisi pula. Maling awak motor. Assalamualaikum. Salam. Panggil apa? Ya lah. Ngomong dia. Datang motor dia kau. Jadian. Motor dia di dalam kau. Nyangkut. Asik menggaplek tadi. Nyago malam. Jadi apapun ya Pak, hati-hati kita ya korupsi dalam bentuk waktu dan apapun itu juga hati-hati. Walaupun kalau kita tidak mampu mengurus amanat jangan kita baik. Kecuali kalau naudzubillah min dzalik, ya ini pun kita butuh bantuan ulama dan orang melindungi kita, menjaga kita. Ini aman, kalau tidak ngembeknya, uang buruk yang lebih akan ngembeknya. Hancur umat ini, bakal rusak. Paksa kita maju. Tapi kita minta decking, bukan decking polisi tetangga. Ulama solihin yang selalu mengingatkan kita, memperkuat kita dengan doa-doa mereka, dengan nasihat mereka. Kenapa? Kalau kita tidak maju, oh ini fasik bakal ngembeknya. Atau orang kafir bakal merebutnya. Lain lagi itu ceritanya. Ya, itu belum melangkah, itu mintalah nasihat, mintalah bimbingan, mintalah backing dari ulama orang-orang soleh. Kenapa? Kalau kita tidak maju, yang mampu maju yang aman ini ya kita misalnya atau kalah, kita ngasih kita ada kemampuan dari situ, walaupun kita takut oleh amanat ini. Tapi kalau kita tidak maju, wong fasik yang kental fasiknya, wong kafir yang Allah oleh kafir yang tidak bersahabat bakal lembeknya, maju kita. Ya, luruskan niat, minta pandangan, minta bimbingan, minta perlindungan dengan nasihat, dengan doa dari orang soleh. Dan menjalankan itu dengan ketakutan, bukan dengan senang bangga. Ya, ini subhanallah, wah ngeri kita. Naikul amanat, sedekah, pesta, pora. Ya, langsung senang tadi itu. Bahkan berebut untuk mendapatkan amanat tersebut. Untuk masih ingat, ikhwan, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang sampai Rasulullah pernah mengatakan seandainya ada Nabi setelah Nabi, Umar ini pantas jadi Nabi. Sayyidina Umar pantas untuk menjadi Nabi. Ya. Digelari Faruq karena beliau tegas, bijak, tegas, hak alal hak, batil batil. Dan orangnya tidak aling-aling saya pikir. Takutnya dengan urusan akhirat luar biasa. Dicetak, dididik oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau ketika beliau menjadi penguasa? Beliau menjadi khalifah, menjadi amir. Waktu itu pusat Islam, pemerintah Islam di Madinah. Islam sudah tersebar sampai ke Irak, sampai ke daerah di Timur Tengah, sampai ke Mesir, sampai ke Roma bahkan. Dikuasai Islam oleh umat Islam. Saat itu Sayyidina Umar dengan pakaian yang sangat sederhana. Beliau masih mengangkat bagian pucuk kepalanya. Beliau masih tidur seperti Rasulullah di tempat yang sederhana. Dan menikmati sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Beliau mengatakan di depan sahabatnya, min syiddatil khauf, akan pertanggungjawaban di depan Allah. Beliau ada di Madinah, kekuasaan Islam sampai kemana-mana. Sampai beliau pernah mengatakan, seandainya di Irak sana, kata beliau, di Irak sana saat ini ada seekor onta terjungkel gara-gara kakinya masuk lubang di jalanan, maka demi Allah aku bakal dituntut untuk di hari kiamat. Ini kita tegas widaknya. Setiap hari pasti ngotot itu. Setiap hari pasti kita sumpah siapa? Ngotot, bukan lokal lagi itu sudah. Ya, motor becak segala macam sah lewat situ. Baru soleh ke sisip jebol macam becak. Dan mereka nak hati pikir macam itu. Ini Sayyidina Umar. Ngapa dia maksudnya? Jalan bagus itu tanggung jawab aku. Tanggung jawab sebagai pemerintah membaguskan jalan. Jadi kalau ada onto, bukan manusia, contoh beliau binatang.
terjerembab, terpleset, terpelosok kakinya di lubang yang dilewati jalan tadi, maka apa yang bakal dituntut di depan Allah? Kata Nabi Muhammad. Tidak. Jauh sekali orang seperti itu kita dapatkan. Jadi bukan dia merasa senang, bangga, tanggung jawabnya sangat luar biasa, mengerikan. Wa nahnu dzalika ma'lum bi'ajzi an qiyam bi tilkal wadhifah wa iwa'ud dhalim. Termasuklah na'udzubillah dzalik ikhwan. Tadi sebenarnya sudah kita sebut juga, menjadi tim sukses ngomong dhalim jangan. Ya. Tim sukses bukan harus dalam pilkada, tim sukses apapun. Membuat kezaliman kita melo, ya. Mengadakan maksiat kita jadi tukang keamanannya, kita tunjuk tanda tangannya, perizinannya, kena galo itu, jangan ladas, ya. Itu tadi nak jadi pemimpin apalagi negeri kita ni tidak gampang ya, tanggung jawab tempat maksiat itu balik ke kita juga, Pak. Ya, balik ke kita juga. Okeylah, ini diskotik, ini klub malam sudah dibuka, izin dari gubernur yang lama, presiden yang lama, wali kota yang lama, camat yang lama, polda yang lama. Nak ditutup tidak pacak, kenapa? Diizinkan sampai 5 tahun. Kita menjabat 2 tahun, selesai perizinan itu. Dia nak memperpanjang, baik tak kita mau nak pacak memperpanjang, aku nak izinkan. Mana ada? Pasti izinkan, nak terjebak di sini kita. Kita perlu ikut mengizinkan. Kita menjabat 2 tahun, selesai 5 tahun. Pasti tak memperpanjang mereka ni. Nah, sekarang ini dari depan kita. Tanda tangan kita mentu sudah berarti sepanjang tempat maksiat itu berlaku kemaksiatan, dosa balik ke kita. Tak baca tidak. Pasti itu. Karena kalau tanda tangan kita tidak mentu, tidak jadi kan itu. Nah, sekarang siapa yang berani? Makanya ini aman bukan gampang. Bukan gampang. Tidak gampang ya, Pak. Jangankan yang permanen, yang memang bertahun. Ngadakan acara kebetulan, ada kawinan, ngadakan organ tunggal. 17-an ngadakan organ tunggal, jogetan dengan ada mabuk, jual macam-macam. Kita unjuk keamanan, unjuk izinnya, dapat galau. Bukan tidak. Itu balik ke kita. Karena kita termasuk kelompok orang yang memberikan izin itu berarti menguatkan gawe mereka. Apalagi dengan sombong sudah lagi lah kamu. Pendek bacanya, aku galau. Kalau ada orang yang sebut nama aku, wah, dia aku turunkan sekian uang untuk nyago. La ilaha illallah, jagoan lah kita di dunia, Pak. Dia kubur kita benyek, ya, hancur kita ditinggas oleh malaikat Allah, diadab tumpas. Dan lebih mengerikan lagi, dosa sebanyak balik ke kita, dapat kita. Itu dalam sisi keburukannya. Memang dalam sisi kebaikan, kalau kita nak izin ngadakan tabligh akbar butuh tanda tangan dia nanda tangani, dia dapat juga. Cuma jangan mandang diri yang positif, yang negatif ini dipertimbangkan. Jangan perlu diharap abesan, makin mengizinkan mengadakan diskotik, mengadakan tempat acara yang naudzubillah, besok mengadakan tabligh akbar kita izinkan, abesan je kita. Loh. Tak kata kita abesan. Tak kata cerita abesan. Dosa itu diselesaikan dengan taubat. Walaupun hasanat yudhibus sayyi'at, tapi jangan direkayasa seperti itu. Ala kulli hal. Wa iwa'ud dhalim, ya, menguatkan, membantu orang berbuat zalim. Jangan ikhwan naudzubillah, nunjuk ke jalan, nunjuk ke tempat, memberikan tempat untuk membuat kezaliman, kemaksiatan, jangan. Kecuali dalam kondisi memang kita terancam, tidak ditunjuk kita dibunuh, ditunjuk kita akan musuhnya, dizalimi, terancamnya sudah berbuat. Tak ada niat dulu dia berbuat maksiat, tak ada niat untuk membuat mereka berbuat kemaksiatan. Apapun bentuk kezaliman itu, Ikhwan. Ya, rumah kamu cantik, belakang, cak istana, ada numpang nak prawedding. Belum tua. No, depan bilik, depan rumah kita, di bilik kita, depan rumah tangga kita. No, maksiat gawe ni. Kena kita. Jangan coba fikir kebayarannya. Pengurus masjid ni tadi sebut dulu, hati-hati. Banyak orang numpang Jumat di masjid, tak perlu masjid di belakang. Tanggung jawab dia panjang itu. Ada sikap betina haid masuk masjid, ente memang dosanya. Tak boleh jadi masang mayat. Anak perempuan yang ada perkawinan di masjid, ada mayat yang haid dilarang masuk. Kati, kalau dulu yang zaman covid yang tak masker dilarang masuk ada. Mana ada? Itu pada nanya, maaf ibu-ibu, pada akhwat barangkali yang ada yang haid atau tidak masuk masjid.
Mugola haid dagang ngaku dia. Ya. Baca ada dulu nyampe kita. Tak bisa. Nah, uang banyak masuk, apalagi emaknya dulu jadi mikop tino kalau wah bibinya tino, wah banyak nih kami. Dari yang 25 tino keluarga ada 5 yang haid. Tak kado main dalam nyaksi kekawinan itu. Nah, nak pintar. Orang betina pasang ke tenda di Jawa. Oh nggak masuk itu, kan? Hati-hati, tanggung jawab masjid itu tidak gampang. Nah, salah bab yang mau begitu pun anak yatim. Ada batasannya. Boleh kita ngambil bagian. Itu semua diatur dalam syariat Allah. Kita ngurus anak yatim, kita tidak dapat upah, tidak dapat apa tenaga, waktu pilih itu habis untuk mereka. Kita tidak boleh ngambil bagian dari mereka semua kali. Tak juga syariat membolehkan dengan hitungan yang wajar, yang pas, memang disahkan oleh syariat. Inti ngurus anak yatim, umum anak yatim, juga kemudian yatim kita dapat apa? Kita juga butuh nafkah untuk diri kita. Kita juga butuh nafkah untuk masa depan kita. Ya boleh sebagai pekerja di situ, diupah, diatur berapa upah tukang sapu, tukang masak, namun kemudian tidur itu ada kan mbak dari mana dengan yatim tadi semua lo. Nah, dari mana lagi? Mau dimana itu bukan untuk mengenyangkan mesak badan mereka, termasuk untuk memberi orang-orang yang mengasuh mereka. Yang masak ke, yang mandi ke, nyuci ke, baju, ngurusi taman, bagian apa, main listrik, segala macam. Mbak dari duit itulah. Nah, yang pacak ini sanggup dari tengah-tengahnya nih. Ya, duit masuk itu berapa untuk apa pun. Jangan sampai ada naudzubillah dzalik terbesit di hati kita untuk menikmati di luar hal yang dihalalkan Allah tadi. Makan duit haram. Ya, duit anak yatim apalagi. Jadi jangan salah. Ada orang tak boleh, itu punya masjid tak boleh, itu punya anak yatim. Terus istri di mana bayarannya? Ini tukang sapu siapa yang bayarnya? Tukang sampah siapa yang bayarnya? Yang mandi ke budak, bangun ke budak, masak ke budak siapa yang bayarnya? Cari duit lain lah. Jadi loh, syariat tidak membuat susah seperti itu. Al-Quran bahkan izin ke kita. Tapi ada batasannya. Ya, sesuai dengan hal yang kewajaran. Berapa upah tukang masak? Masak ber 3 kali sehari untuk makan. Santri yatim ini, anak yatim. Ini upah seperti standar kebanyakan. Kalau dari dia tukang masak dado, kami tidak usah lupa, kami lillahi ta'ala bukan yatim. Ya saya jazakumullah khair. Tapi diupah boleh. Apalagi dia butuh nafkah untuk anak bininya. Ya bukan berarti tidak boleh tentang anak ya yatim. La ilaha illallah. Wa man yuridu aqdal haqqi. Termasuk menolong itu ketika berontak untuk melawan kebenaran, untuk menegakkan yang hak atau mengambil hak yang dimiliki oleh batil tadi, kita halangi, kita cegah. Itulah tadi banyak jadi backing tadi. Jadi backing. Hati-hati. Yo kau pejabat sekarang, yo kau punya pangkat sekarang, besok kau sudah pensiun di kuburan, pensiun kau hakikat. Ya, kalau banyak yang sudah jadi jenderal masih punya pamor, masih punya suara, masih punya kekuatan, dia kaget kau, tunggulah kau. Sudah mati masuk kubur habis tumpes. Ada orang dizalimi, rakyat dizalimi oleh pengusaha. Ini kan banyak sudah. Ya, kejadian sangat banyak di negeri kita. Sudah menjadi cerita larapan harian kita. Tanah dirampas oleh pengusaha, tanah dirampas oleh developer, tanah dirampas oleh pejabat. Begitu rakyat pengen ngambil hak mereka, muncul tentara, muncul polisi. Nak jadi apa kau? Kau nak tolong membatil, wong fasik, wong dolim. Kau tolong, kau cegah wong nak ngambil hak mereka. Tak bisa. Kalau mau nak jadi penolongnya, berdirilah di tengah, adil yang benar. Mana duduk persoalan tanah kamu dirampas mana? Mana hak kamu bukti kalau itu tanah memang punya kamu? Adalah sertifikat diadil dengan baik, itu lain cerita. Ini jadi lawan, bahkan ya alhamdulillah dibayar. Jika tadi apa? 5 juta gentar membela yang benar. Itu kan lagu kita kan? Ini dah 5 juta gentar membela yang bayar. Iya, membela ya. Bayar. Itulah negeri kita. Ya, itulah negeri kita. Sehingga batil orang miskin sampai habis dipijat. Hati, ya hati-hati. Kalau muat surat palsu, aduh, cobaan luar biasa. Memang Allah tidak kuat di dalam itu yang ahli hak biasanya bertahan sebentar lagi dia mundur ke diri. Tak pahaca, ngapo sistem itu masih ada. Mau tak mau, kita tak mau, kita dibejek uang, kita disingkir uang, kita didolimi uang. Kita mau, kita melok, ya sudah. Musyarakah fil zulm, melok dalam dosa bareng.
Makanya banyak orang tidak mau. Hadal salafus salaf. La ilaha illallah. Wa qat'ut tariq wa yuhaddu bihasabi jinayati. Kemudian juga tarik termasuk maksiat, ya, merampok, begal, segala macam. Dan juga seperti itu. Perbuatan dosa itu dosa sekujur tubuh. Dan kalau kita mengambil hak milik orang lain, yaitu kalau begal, tarik itu merampas dengan cara kasar. Memang badan yang ini, tapi sekarang banyak mengampas dengan cara halus, ya, memanipulasi data, memanipulasi sertifikat, dibuat sertifikat baru, dibuat macam-macam. Ujung berikut itu, ya, merampas luar biasa. Banyak proyek, ya, dengan harga sekian, tetak sana, tetak sini, tetak sana, tetak sini. Itu gotik-torik galau itu, ya, letak jalan galau itu. Yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat ini 1 M, yang terpakai cuma 600 juta, 400 kemana? Wallahu a'lam. Ya, sudah jadi suatu rahasia Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yahuddu bihasabi jinayatih. Imma bita'zirin aw biqat'in yadin aw rijlin min khilafin aw biqatlin wa salbin. Dan untuk tarik itu pencuri termasuk kelompok itu hendaklah diadili, ya. Kalau dia cuma pelanggaran kecil, tidak harus dihisab dengan jinayah, dengan potong tangan, potong kaki, maka cukup diberikan takdir. Takdir itu hukum yang tidak ditentukan oleh syariat, tapi kebijaksanaan pemimpin di suatu tempat. Hukuman yang sifatnya membuat jero, seperti kalau budak di pesantren, di sekolah tuh misalnya ditakdir tuh kupingnya dijepit, suhu tegak, bawa mata panas matahari. Mana ada dalam syariat yang nuliskan macam itu? Takdir yang membuat orang ini jero, jemur tanpa baju, dicukur, dibotak, itu takdir. Ya, atau kalau juga kadang-kadang dibuat tulisan, kalau di sekolah kadang-kadang aku anak males, dia mau tahu ya loh. Ini untuk memalukan dia, buat biar dia tadi bukan malu karena habis malukan, tapi memberi untuk tidak mengulangi. Itu takdir namanya. Jadi takdir itu beda-beda tergantung kebijaksanaan suatu tempat dengan pemimpin di tempat tersebut. Boleh jadi dengan kesalahan yang sama beda hukumannya. Syariat tidak menentukan secara detail tentang hukuman suatu pelanggaran yang memang belum ada. Memang belum ada dalam hukum syariat. Seperti banyak peraturan-peraturan sekolah, peraturan pondok, ya itu tidak ada dalam takdir. Ya, santri dilarang lewat jalan sebelah situ, lewat. Nah, dia mau cari kitab kan ada gitu. Ya tak katik, pas santri kita juga kitab namanya. Nah, ini takdir, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kecil itu diunjuk hukuman. La ilaha illallah aw biqat'in yadin aw rijlin min khilafin. Ya, begitu pun kalau kamu mencuri dengan hitungan yang sudah sesuai standar syariat, boleh dipotong, maka nanti dipotong tangan. Itu yang melakukan bukan kita. Jangan ada malah kita letak tangan. Itu yang melakukannya hakim. Kalau negeri kita berjalan negeri secara syariat Islam, seperti di Aceh sekarang, mereka bisa melakukan karena mereka memang sudah sepakat masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Pemerintah pun memberikan izin. Maka berzina dicambuk di sana, maling dirajam di sana, bahkan dipotong tangan. Boleh jadi sampai membunuh akan dibunuh. Itu semua ada proses hukumnya, bukan langsung. Jadi jangan kita yang ngawinnya, ya, yang ngawinnya godi setelah menimbang, melihat, mutabayyin segala macam, lalu memutuskan hukum. Ada saksi, ada pengakuan barangkali, itu ditentukan hukumnya sesuai dengan yang diatur oleh syariat. Kemudian termasuk dosa sekujur tubuh adalah wa minha adamul wafa bin nadar. Hati-hati, wong yang galak dak nunaikan nadar. Nadar ini memang subhanallah Allah jadikan mempercepat hajat kita gobul. Wong sudah macam mentok, sudah sampai mencoba ente bernadar. Kalau tanah ente laku, ente sedekah berapa? Ya sudah anak abang. Pokoknya kalau tanah anak-anakku 10%, dia udah tahu 10% itu berapa. Lagi pengen ini semangat, 10% pas laku tanah 10M, 10%, 1M. Lu yo 1M kalau rumah jadi berpikir mobil pecah berapa, mulai ditunda. Anak tuh waktu itu tuh anak tuh mulai nyari celah untuk melepaskan nazar tadi.
Hati-hati ikhwan, sampai tidak digawe ke pertama urut akan mengalami musibah di dunia. Kalau tidak mau melakukan nadar, hati-hati jangan lupa juga. Nadar ini dicatat. Nadar itu ikhwan kalau terucap. Kalau baru dalam hati beda, ya, baru dalam hati. Kalau nadar itu terucap. Nah, kalau kita terucap, catat apa nadar kita. Ini kejadian, ya, kejadian. Habaib kita Palembang. Anak tak sebut nama, kalau sebutkan habaib kita tahu nama beliau. Bangunan dia ada urusan dulu lah di Palembang, urusan tanah atau bangunan. Macet, susah, lekat, banyak masalah. Akhirnya subhanallah dia diajak untuk ziarah. Kebetulan dia lagi di Jakarta. Diajak mampirlah keluar Batang. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Ada ngomong, inti nadar tersebut. Kalau seandainya gawe inti sukses berhasil, inti nak anjur apa untuk magang untuk masjid ni. Ya. Langsung ngomong, anak nak nadar. Kalau anak laku bangun apa yang urusan anak yang memang sukses, anak nunjuk sikap sapil untuk acara maulid atau haul di luar Batang. Subhanallah. Tak lama sukses, berhasil. Sukses berhasil hajar saja. Tapi Habib ini lupa dengan nadar. Lupa. Sampai pas nak meninggal sanggup ikhwan. Nak meninggal sanggup. Sampai datanglah Habib itu dengan akhir khair, tak usah kami sebut kerja namanya. Menyaksikan ini Habib ini dengan izin Allah mungkin punya firasah, kasyaf tahu ini abah kamu ini punya nadar belum diselesaikannya. Coba kamu cari tahu. Subhanallah, cari tahu. Ayo mereka tanya sama abah dia dalam keadaan susah untuk direkomendasi, hanya pacak. Lezinkan untuk jalan tadi dia jalan komunikasi dengan susah payah tadi. Abah tadi sadar bahawa bah ada nadar tidak abah nadar bah. Baju nadar nangis. Lalu yo sampai nunjuk tahu yang cerita yang susah payah kalau dia punya nadar nak nunjuk sikap untuk acara haul atau maulid di luar Batang. Subhanallah. Subhanallah ini ikhwan. Tak lama dari berapa hari itu memang ada acara di luar Batang tu haul dan maulid. Memang sedang menunggu maulid haul itu sudah akan berlaku tak apa-apa lagi. Kata di bulan ini lah kejadian itu. Subhanallah, langsung mereka yang tahu luar Batang siapa pengusaha baca dipercaya dari sana. Ternyata memang acara tak lama lagi, langsung mereka kirim duit, langsung ditunaikanlah nazar tadi. Subhanallah, begitu mereka menunaikan nazar, apanya langsung dalam keadaan tidak lagi sakarat maut yang buruk, dalam keadaan tenang, nyaman dan meninggal menghembuskan nafas dengan mudah. Nah, kalau orang yang dengan sengaja, hati-hati akan diburukkan Allah hidup dia. Akan diburukkan Allah hidup dia sebelum dia wafat. Apalagi nazar itu sifatnya janji kepada Allah. Kalau anak aku tokohnya anak buah anak kamu nih ngomong anak banyak. Pokoknya si kau orang 5 juta saya. Kalau sudah dapat, dah ditunaikannya. Anak buah anak lagi takut sama bos. Dah ditagih nunggu baik. Jingolah. Hancur baca usaha dia. Kenapa dia tak kena nadar tunaikan? Kenapa ya ada anak buah? Hati-hati. Nadar ikhwan harus ditunaikan. Makanya kalau bernadar catat, jangan sampai ucap. Nah, nadar juga jangan berlebihan. Nanti bab nadar ni ada pembahasan yang kita pergi. Apakah kita boleh bernadar dengan sesuatu yang sudah diwajibkan Allah? Anak nadar, pokoknya kalau anak punya anak lanang, anak tak bakal tinggalkan solat 5 waktu lagi. Tak boleh nadar. Itu sudah kewajiban Allah. 5 solat tidak boleh tinggalkan. Ya. Anak bernadar, pokoknya kalau anak dapat duit, kaki anak, insyaAllah nak pergi haji. Memang sudah kewajiban Allah, kalau harus wajib pergi haji. Suatu yang sudah difardukan Allah. Pokoknya anak nadar, kalau anak sehat, anak tak kena mabuk lagi. Tak bisa nadar itu. Memang sudah Allah larang. Nah, nadar ni yang kira-kira memang pacak dilakukan oleh kita. Ya, jangan berlebih. Pokoknya kalau tanah anak aku, anak puasa 40 hari. Puasa Ramadan yang satu 40 hari non-stop pun okey. Kalau dia 40 hari baik kan, pacak dia seling-seling ke istirahat 2 hari, puasa lagi. Ini 40 hari betul-betul makin betul-betul puluh. Pas sudah dapat, tak digawakannya, sudah sakit kapal sisip seteruk dunia Allah. Alhamdulillah. Jadi benar jangan berlebihan. Nah, kalau dia ngomong insya-Allah kalau anak insya-Allah sehat, insya-Allah dapat anak lanang atau hari mana selamat, operasi sukses, tanah laku bla 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 pula nadar kita dari itu.
InsyaAllah anak akan tinggal sholat duha setiap hari 8 rakaat. Itu sholat duha jadi wajib buat inti. Dengan jumlah 8 rakaat menjadi ketentuan wajib buat inti. Tak boleh tinggalkan. Sunnah menjadi wajib kalau dinadarkan. Tapi kalau sholat yang sudah jelas-jelas wajib, tak berlaku. Nadar juga kalau itu bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh. Ya. Pesan wasiat sama, wasiat juga kalau bertentangan dengan syariat Allah tidak boleh dijalankan. Nadar, pokoknya kalau anak berhasil dari lebaran haji tanggal 10, 11, 12, 13 anak puasa. Oh, puasa hal yang diharamkan Allah mana boleh. Jadi mana nadar itu? Ada hukum nanti dibahas oleh ulama. Apakah dibadal diganti dengan hari yang lain atau dianggap dia melakukan suatu mukhalafah dosa hakada ikhwan. Jadi jangan sampai naudzubillah kita jangan gampang-gampang bernadar. Jangan gampang-gampang bernadar. Apalagi bernadar dengan sesuatu yang berat, yang kecil ringan labak sabi, tapi jangan gampang-gampang. Sungguh-sungguh minta berdoa sama Allah. Walaupun nadar itu memang dianjurkan dan ada dalam syariat dari zaman Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim sampai ke kakek Rasulullah Abdul Muttalib yang bernadar akan mendapatkan kalau bi'r Zam-Zam yang sempat hilang, kalau banjir tertutup, baca ditemukan dia sampai bernadar tadi datang tahu nak nyembelih sesuatu sebagai taubat. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk Ismail. Walaupun itu tidak terjadi, Ibrahim menyembelih Ismail. Nah, nadar ini ternyata digabulkan Allah, ketemu bi'r itu. Dan dia komitmen, pokoknya salah sikap anak harus dikorbankan untuk Allah. Terjadilah cerita panjang, sampailah muncul akhirnya dia pengganti satu nyawa diganti dengan 100 onta. Dan hukum itu sampai sekarang masih berlaku. Hukum itu masih lahirnya digantilah, tidak jadi nyembelih Abdullah karena yang mentu setiap dikoncang yang mentu nama Abdullah. Siapa Abdullah? Abah Rasulullah, anak yang paling dia cintai. Koncang lagi, mentu Abdullah lagi, koncang lagi, mentu Allah. Anak 13, tapi mentu Abdullah, namun banyak padahal. Dan anak-anak tahu kalau Abdullah adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Sampai anak yang lain, bak jangan aku berganti ke, bak jangan aku berganti ke. Kalau mereka pacak syariat tentu, syariat zaman dulu. Hanya mereka datanglah kepada ulama yang ada, singkat cerita, diputuskanlah ada solusi pengganti penyembelihan anak itu dengan mengganti satu nyawa dengan 100 ekor onta. Tema surah Ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian minha wa adabul wafa' bin nadar wal wisal fi shaum. Nyambung puasa tak boleh ya. Walaupun kita ngasuh kuat duduk nih puasa, kamu puasa ini sampai maghrib nih dah batalkan. Aduh, batal, anak masih kuat sampai besok anak masih kuat. Jangan Allah melarang, batalkan walaupun dengan seteguk banyak. Tunjukkan kalau walaupun kau kuat kau taat sama Allah, nunduk. Allah mewajibkan batalkan, harus batalkan walaupun dengan seteguk banyak ikhwan di kalangan kita. Apalagi kalau kita buka cerita salat, mereka kata sahur dengan buka cuma banyu putih aswadan istilahnya, kurma 3 biji atau 7 biji, banyu segelas. Sahur itu, buka itu, besok itu lagi kuat memang mereka. Tapi mereka tidak wisol, tidak nyambung, puasa itu dari sambungnya dibatalkannya. Khusus ya ini untuk Rasulullah memang melakukan puasa wisol, tapi Nabi mencegah sahabat jangan, kata Rasulullah. Itu aku diberikan Allah kekuatan. Banyak hal-hal yang khusus ya untuk Nabi Muhammad, tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa akhadul majlisi ghairih. Ngembek tempat duduk wong, ini juga berdosa. Nah, ini sebenarnya pembahasan di ilmu fikih kalau ya, memang agak jarang dibahas di majelis-majelis. Kebanyakan kita ini bahasnya bab ubudiyah. Ini bab-bab jinayah, bab hukum-hukum. Ngembek tempat duduk itu jangan sembarangan, haram. Nah, kita juga macam misalnya di musola, masjid, di majelis seperti ini. Kita kebetulan ada hajat nak gober hajat metropol, tapi kita pengen balik lagi ke tempat kita, tinggalkan alamat, tinggalkan tanda, hajiz mahal. Jadi pas kita mentu, kita tahu tidak, sehingga orang paham yang agil, yang bakal, oh ada uangnya ni, tak bakal membeli uang. Tapi kalau kita tidak meninggalkan, uang yang di belakang berhak maju untuk membeli tempat itu. Kita datang, oh tempat aku, hebat.
Nah, cuma ada hal juga kita tidak boleh maju kalau kita tahu memang ini sudah seakan-akan istilahnya sudah dimiliki si fulan seakan-akan, walaupun tidak berhak miliki. Satu tempat kita sering dapatkan berapa shiban untuk kita biasa kalau dilanggar, oh itu tempat ada fulan, walaupun kosong dekat ngembeknya. Nah itu sudah hajis namanya itu. Yang seperti itu tidak boleh kita ngembeknya. Itu sudah seakan-akan dimiliki walaupun bukan milik dia. Ustaz fulan biasa di situ kepada tiang ada misalnya di hadam untuk tiang situ. Uang datang tidak ada duduk tengah apa itu tempat Habib fulan dan fulan, tempat Syekh fulan dan fulan. Walaupun tidak ada dalam sejarah dibangun-bangun untuk dia. Temu orang sudah tahu. Nah seperti itu tidak. Contoh kita berduduk macam ini. Ya, sudah apa itu? Sini Ami Ali, Tami Abdullah. Ya, ini Habib Syekh, ini Habib Taufik katakanlah. Sudah jadi ada Ami Apang di situ. Ada yang datang, kadang-kadang saya Ami Helmi belum datang. Belum, jangan lagi Habib Helmi duduk sini. Itu ada hukum. Jadi tidak perlu, aku datang duluan. Tidak, ikhwan. Ada aturan memang. Untuk orang tertentu, untuk hal-hal tertentu itu memang boleh seperti itu. Jadi tidak pacak kita tetap ditombek. Tapi kalau sifatnya umum, silakan apalagi untuk sholat. Kita berebut untuk di depan. Tapi untuk bagian belakang imam, tanya di hikir. Mampu tak aku nanti kira kalau imam ini batal tengah jalan. Istikhlaf namanya. Mampu tak? Kalau kita tidak mampu, jangan. Ya, nak berebut belakang imam itu. Semua ada aturannya. Wa akhdhul majlis ghairi. Nah, termasuklah juga berebut lapak di pasar. Kalau kita sudah tahu biasa si ujang jualan pak listrik bawah ni. Walaupun boleh jadi ini bukan punya si ujang. Maya pun tidak, cuma maya tu. Kalau kismai, tidak diniwa dia. Jangan kita besok datang pagi-pagi jam 6 pagi butuh terlalu nangok meja situ. Ya saya, butuh pasti. Soalnya si ujang masya Allah min ahli khair, min ahli salat. Lah bertahun-tahun dia jualan, tahu-tahu lah si Budi datang, pas si ujang datang, no ada si Budi. Ya sudahlah, ini tempat lain belah. Nih emak kalau ketemu macam itu, tapi kalau ketemu yang ngabut tos, halus pendek. Oh iya, tempat aku, tempat lain kau. Bawa aku duluan, nanti kecok. Jadi jangan ngambil tempat seperti itu. Nah, cuma sekarang banyak yang berburu kausi. Banyak yang berburu kausi. Padahal ngambil jatuh enggak boh. Wa akhdul majlis ghairi. Jadi jangan ikhwan, hati-hati ya. Nah ini perlu kita. Jadi kita ini harus paham seperti tadi kamu katakan ikhwan. Kalau kita nak meninggalkan suatu tempat yang kita bakal balik lagi, tunjuklah tanda. Betul itu dan awak tidak apa-apa, tunjuk tasbih atau pesan sama samping kita. Ada apalah, kacamata, sapu tangan atau apa. Jangan duit tapi. Jangan duit. Tengok kotak kacamata, tasbih, kunci motor apa, pesan. Ampun, anak menturut, anak balik lagi. Kalau orang duduk, tunjuk tahu jangan duduk sini. Tapi jangan lagi kedihati. Kadang-kadang dia datang duluan, duduk di pucuk, masih kelakai di bawah sana. Ada yang macam bulan puasa terutama. Bulan puasa, ngecup esok depan, mau yang terawih di masjid. Dia masih di rumah. Dia kadang nyantai di belakang. Nah, tak boleh. La darar, jangan merugikan orang, jangan kita mau dirugikan, begitu jangan merugikan orang lain. Au zahmatuhu mu'diyah, atau itu sengaja desek-desek tapi sambil mengganggu, enggak boleh. Ya, tempat ada celah, pacak kita masuk, pakai ada alafu, pacak dia sedikit masuk. Tak pacak, jangan mempetan masuk ke depan, berebut sok, dulu depan. Hati-hati, apalagi mah termasuk dah ya. Kita kadang-kadang pas datang tamu-tamu awliya ulama solehin dari luar, berebut salaman sampai nak bila kadang-kadang waktu tak kita jingok lagi, kita segung, kita dogong, kita pijak. Tak boleh, haram hukumnya. Termasuk dosa sepuluh badan. Au zahmatuhu mu'diyah, atau kau zahmat itu padat desek-desekan yang mengganggu. Termasuk urusan ini di jalanan juga ya Pak. Jujur lewat 7 huruf paling susah. Nak naik nafas kadang-kadang. Yang jualan tadi dia sudah agak kedagat, yang belanja duduk pucuk kudung, dah turun motor. Kita yang dia ngamuk. Jadi sering mentas belakang kelenteng. Bangsa masjid tabarukah gitu. Nah, muter pasang. Kali tidak macet, nak kesini terlambat kita. Nah, jangan kadang-kadang kita nyelak, masuk nyelak lagi jangan. Kita main motor ini kadang-kadang macam itu. Termasuk juga pakai tidak pada tempat jalanlah sempit, meli mobil belakang, kalau pergi jalan 2/3 jalan kita ambil.
Nggak boleh itu, berdosa juga membuat orang tidak bebas untuk berjalan. Jadi jangan digampang-gampang urusan macam ini. Dosa bisa buat. Kita ini disunahkan imatatul adza fit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan, bukan membuat gangguan di jalan. Tak dengan warung kita yang maju menjorok ke jalan, atau pagi kita ke tengahan, macam-macam. Jangan. Ya, hati-hati. Au akhdhu naubatihi, ataupun mengambil alih, ganti tanpa izin hak uang, kedudukan uang, tempat uang, itu tidak boleh diharamkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ahbab rahimahullah, menyampaikan satu pertanyaan dari ikhwan mengenai puasa sunnah. Ini pertanyaan segini dipertanyakan, cuma cantik untuk dibahas sedikit. Ustaz, kita ni dianjurkan oleh Ustazah untuk puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, ya, terutama termasuk antum Ustaz kalau ngomong tu minimal hari Tarwiyah, hari Arafah jangan dak puasa. Kita ni melok Arafah sini apa Arafah Padang Arafah? Masih ditanya kan. Kita ni mana? Di Palembang sudah majem jangan di Arafah sana. Kalau tidak ada Arafah sana, jatuh. Jadi kalau di butik Arafah, nanti belanja butik Arafah. Ya, ada talim, ada apa lagi macam-macam. Jadi kalau ada usah pening, usah repot lagi. Puasa Arafah tanggal 10 itu kan haram puasa Dzulhijjah. Jadi Arafah itu tanggal 9. Nah, macam sekarang ikhwan, Arafah di Saudi Arabia, hari Arafah hari Sabtu. Dia lebaran hari Ahad. Kita lebaran hari Senin. Maka hari Arafah kita kapan? Ini juga. Kan kita melok sini, ini hari apa? Hari misterius. Ini tanggal 9, tanggal 10. Ini tanggal berapa? Nah, jangan aneh-aneh. Ada yang ngotot, tak boleh kita haram puasa ni. Kalau di Arafah sana puasa Arafah hari ini. Jadi kalau kita puasa hari Ahad, kita puasa hari lebaran sama baik. Kau lebaran kapan? Besok. Lah ngotot tapi kita lebaran kapan? Besok aja dia. Ini gue Palembang tu apa dia? Sontoluyu. Ngotot tak keluar. Jadi ikhwan tetap kita lebaran Senin. Hari Arafah kita hari Ahad. Saudi lebaran hari Ahad, hari Arafah hari Sabtu, selesai. Tapi Ustaz, tapi dia tapi Ustaz, kalau di Padang Arafah tu hari Sabtu dia. Kita lihat namanya matlak. Ya. Sekarang kita sekarang maghrib bisa nak baru jam 2. Kalau nak melok cak itu solat zuhur di waktu sana zuhur. Jelas. Jadi solat subuh jam 2 mah jam 2 malam. Kan tidak. Jadi kita sudah ngikut di mana tempat kita berada. Jangan ngane-ngane. Dia dengan puasa Arafah dia membek Arafah sana, lebaran belok lebaran sini. Nah ini wong sonto dulu. Tak benar yang macam ini. Jadi sudah jelas. Di mana kita lagi kita berpijak, di situ kita junjung hukumnya. Di sini lebaran Senin, maka hari Arafah hari Ahad, hari Minggu. Kata cerita lain sudah. Ya. Moga pun di sana Arafah hari Sabtu, lebaran hari Ahad. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana وأننا أشرفنا على ما أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآن والإخوان والسائر الإخوان وكل ذي محبة أو ذي رد أو صبر والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع قرنا الوجود منا وبابتسام منا
بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه هداية في الصحب والحمد لله. فاتح بالقبور وصل إلى حضرة وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الفطور ونور رسول الصالح الجسد وتبت النسوه وزارة الأنبياء كرم محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله في رضونا ونشتري بنا ونكشف قلوبنا وقضي حاجتنا حجدين آخر أجل مشايخنا أجل معلمينا أجل إخوان المسلمين عامة أن الله يعملنا ويكم لطفه جل كرمه أن الله يأتي السلام والعافية التامة لإخواننا الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزائرين النبي صلى الله عليه وسلم واجعل حجهم أجل مبرور سعي مشكور تجر تبور وارده إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين مغفرين بكل خير مغفرين بكل مضرر أن الله يعطي لنا ما أعطيت لبر الصالح مصداه باتنا بارك لنا في هذه الأيام والليالي المباركة يا ربنا أعنا على طاعتك بكثرة ذكرك جميل أحضاه باتنا على صالحا جانبة كل خير دابة كل شهر ومن هو آباء والصلاة والصلاة بمثل هذه الجلسة المباركة وإلى حضرة النبي. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله تقبل الله منكم. Ikhwan rahimakumullah, ya perlu disampaikan pengumuman bahwasanya Senin depan libur